दीपश्ज्योति नमोस्तुते बीजी लगाओ अगरबत्ती शुभम करोतु बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तुकारा में दिखेला हरि ओम विठला तुकारा में दिखेला हरि ओम विठला लक्ष्मीनाई दिखेला हरि ओम विठला लक्ष्मीनाई दिखेला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। बोले हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। अन्य सुंदरकांड परिवार कड़ियादरानो 773 ने દીપભાઈ ત્રિવેદી એમના યજમાન પદે કરીશું અને આપણું સૌભાગ્ય છે કે આપણી વચ્ચે લંકેશ શ્રી અરવિંદભાઈ ત્રિવેદી અહીં ઉપસ્થિત છે અને સુંદરકાંડનું પઠન કરવા એ પણ અહીં હાજર છે, એટલે આપણો સૌનું સૌભાગ્ય છે, એમને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું। જય શ્રી રામ। સુંદરકાંડ વિશે આપ સૌ જાણો છો, સુંદરકાંડ એ रामचरित मानसनो 5मो अध्याय है। वाल्मीकिनु जे रामायण हतुं ए संस्कृत में हतुं अने आप सब जाणो छो कि संस्कृत भाषा ए अपने सौ माटे थोड़ी अघरी भाषा है, एटले ए दरेक श्लोक ने लोको सुधी पहोंचाडवा माटे गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजे रामचरित मानस नी रचना करी एमनी हिंदी बधी भाषा में, जे उत्तर प्रदेश नी एमनी स्थानिक भाषा है। એટલે ઘણા લોકો એવું સમજતા હોય છે કે સુંદરકાંડ એ સંસ્કૃતમાં છે, પણ સુંદરકાંડ સંસ્કૃતમાં નથી, એ હિન્દી બધી ભાષામાં છે।
कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिरारी नीलोज्वल घन श्यामा काम कोटि शोभाधिक सुनिता सुगम रामा जासु नाम वनपते मंगल भवन मंगलहारी रवौ दशरथ हरिर बिहारी। હવે સુંદરકાંડ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી જાનકી વલ્લભો વિજયતે શ્રી રામચરિત માનસ પંચમ સોપાન સુંદરકાંડ શાંતમ શાશ્વતમ પ્રમેયમનદમ निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनोस्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम नान्यस्पृहार भूपतेर्दनिस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलरामं हेमशैलापदे राम परिकीर्तन बोलो मंगल कौन मंगलहारी बहुत दशरथ वज्र बिहारी महादेव गर्ज शिवारी चरनारी श्री पारियावा सब रखिले गिरा कविनत नावा सबके लोग हनुमाना नूतन जन्मना पिन सब जाना प्रश्न तेज विराजा विदेश रावचंद्र गाजा सकल अति भय सुखारी तलपत नीम नाम निर्माणी शीर मुनायक पासा भूषत कहल भवने की भाषा मद बंदे सर सप्राए अंकल संबर मधुबल गाए हमारे जो परिजन लागे मुझराय हर सब बागे सारे देश में पद्मजार जुबराज सुग्रीव हरत कपि कर जाए प्रभु काज मंगल भवन मंगलहारी नवौ जगत वज्र बिहारी राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 चिकर हिंदी कड डोल महिगिरी लोल सागर खर परे मन हरत सब गंधर बटुर मुनिनार किन्नर दुखहरी कटहि मरकट विकट बट बहु कोटि कोटि गावहि जय राम प्रबल प्रताप गोसल नाद गुण गण गावहि सही सकल पार नहीं पति पार पारहि होई कहु तन पुनि पुनि कमाड बोध कटोरि जोग मिदोई रघुबीर रुचि प्रयाण प्रसिद्धि गानी परम सुभावनी जनु कमाड कर कर भराज तुलि कर चल पावनी बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुखोई जो अपने हनुमान चालीसा होए सिद्धिता की गोरिता तुलसीदास सदा हरि जय राधी जय नाथ विजय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति लो राम लखन सीता सहित हृदय बसव सर्वभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय पूर्ण सब संतन की जय हनुमान जी महाराज की जय। आरती मोटा આવી જાવ कुमंदी नारद बालमेघ ज्ञान विचार कुशल काज शेष अवसार बरनि पवन सुत गिरते आरत श्री रामायण जी की गिरति गले ललित सिर में गावत देश पुराण रंजन गौरव निर्नदन संतन गोचर सार अंत संबल देखे आरत श्री रामायण जी की गिरति गले ललित सिर में गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुद विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी पार वसंत गरुड़ के आरत श्री रामायण जी की
तजे बेगी अनिमल हरण विषय रस फेंकी समापन होते हैं सुरवीर हनुमान राम लक्ष्मण मां जानकी सदा करो कल्याण पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन मां सीता सहित मोर हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र भगवान की जय। साक्षात हनुमान जी महाराज महाराज की जय। उमापति महादेव देव की जय। जगदम्बे मात की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगाओ की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज महाराज की जय। भारत मात की जय। सच्चे सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, पौध हनुमान की जय। अत्रे सुंदरकांड परिवार अंदर आप सब सभ्यों अंजनी सुंदरकांड परिवार क्रिया था खूब आभार। भाई कमलेश भाઈએ બહુ સરસ સુંદર રીતે સુંદરકાંડનું ગાન કર્યું। એમના સાથી બહુ સરસ રીતે એક થઈને એક મનથી નોન સ્ટોપ બહુ સરસ સુંદરકાંડનું આવી કર્યું। સૌથી વધારે આનંદની એ વાતનો છે મારા પરમ સ્નેહી પરમ મિત્ર દીપભાઈ ત્રિવેદી બહુ સુંદર આયોજન અતિશય વિરામાં કર્યું। હું તો માનું છું એનું નામ અતિશય વિરા નહીં, અતિશય સુંદરકાંડ વિરાનું નામ રાખી દેવાય। સરસ આયોજન કરવું બહુ મોટી વાત છે। હું લગભગ 17 વર્ષથી મારા ઘરે અન્નપૂર્ણામાં સુંદરકાંડનો રામનામી પાઠ રાખું છું। બહુ આનંદ આવે, બહુ શક્તિ મળે છે। એક વાત તમને નક્કી કહું, જ્યાં જ્યાં સુંદરકાંડ થાય છે ત્યાં હનુમાનજી સાક્ષાત સ્વરૂપે કોઈને કોઈ જગ્યાએ આવીને બેઠા જ હોય છે અને આપને આશીર્વાદ આપતા જ હોય છે। દીપભાઈ ત્યાં જે જુદી વાત છે, હનુમાનજી બેઠા છે, રાવણ પણ બેઠો છે। આગે રામાયણના અંદર તો જુઓ કોઈ જગ્યાએ રાવણે હનુમાનજીને માનથી બોલાવ્યો નથી। બંદર, વાનર, મરકટ, દુષ્ટ એ સુધી બોલાવ્યા છે। એ સહન કરનાર કોણ હતો? હનુમાનજી હતા। એટલે હનુમાનજી પૂજાય છે, હનુમાનજીના મંદિરો હોય છે, એની સેવા ભાવના એ વખણાય છે। એક સરસ રીતે વિચાર ભાઈ શ્રી દીપભાઈને આવ્યો, ખબર નહીં શું કારણ હતા, કે ઈચ્છાથી એમને રાખ્યો હશે, કેવો સંકલ્પ હશે સુંદરકાંડનો પાઠ કરવો। જે અહીંયા આવ્યા છે બધા કોઈ સંકલ્પ કર્યો જ હશે, મારો આ કામ થઈ જાય તો સુંદરકાંડનો પાઠ કરાવવું, બધા નક્કી કર્યું હશે અને આપણો સંકલ્પ પૂરો થશે અને સુંદરકાંડનો પાઠ રાખશો જ, કોઈ શંકા નથી। હવે વર્ષગાંઠ ઉજવીએ, બર્થડે ઉજવતા હોઈએ, ખર્ચા કરતા હોટલમાં જતા હોઈએ, એના બદલે સુંદરકાંડનો પાઠ રાખવો
કેવા સરસ સંસ્કાર પડે. આ એક પાઠ થયો નથી, જેટલા માણસો બેઠા છે, 200 માણસો આવ્યા છે, બધા પોતાના પાઠ અહીંયા અત્યારે વેલાની ભૂમિમાં થયા છે. એના નિમિત્ત ભાઈ દીપભાઈ ત્રિવેદી છે. હું જઉં છું, મને ખૂબ ગમે છે માણસ, કારણ કે માતા પિતાની બહુ જ સેવા કરે છે. એટલે વધારે ગમે છે મને. એવા પણ જોયા છે માતા પિતાની દરકાર નથી કરતા હોતા. બહુ મોટું સ્થાન છે એમનું, ખૂબ આગળ જશે. આવસો રાશિ હશે તો ખૂબ મોટું સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. અત્યારે બહુ જાગૃત પત્રકાર છે, નામ છે, તો ડરે પણ છે, તો પ્રેમ પણ કરે છે એને. અને હું તો ગર્વ લઉં છું કે આવા સરસ પાડોશી મારા દીપભાઈ ત્રિવેદી છે. રામનવમી તારીખ 5 તારીખે છે. મારા અન્નપૂર્ણા ભવનના અંદર સુંદરકાંડનો પાઠ લખેલો છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ પ્રેમપૂર્વક આમંત્રણ આપું છું. આપ પધારો, સુંદરકાંડના પરિવારના અંદર ભાગ લો, અમને બહુ આનંદ થશે. છેલ્લા 16 વર્ષથી નિયમિત રીતે રામનવમીનો પાઠ કરતો આવ્યો છું. આ 17 વર્ષ છે. આપણા આશીષથી જાહેરાત કરીએ અવિરત. ભાઈ દીપભાઈને ખૂબ શક્તિ આપે. દીપ એટલે દીવો, કોઈ ભેદભાવ નથી હોતો. ગરીબના ઝૂંપડામાં પણ એટલો જ પ્રકાશ આપશે, રાજમહેલમાં પણ એટલો જ પ્રકાશ આપશે. એવા દીપભાઈ મારા સાથી, મારા મિત્ર છે. એમના માધવશ્રી પિતાશ્રીને મળ્યો છું બહુ સારી રીતે. એક તારીખે વાત તમને કહું, દરેકના હૃદયમાં રામ અને રાવણ બંને વસેલા હોય છે. કોને માર ખાડે છે જોવાનું મહત્વનું હોય છે. રામ રાવણ વસેલા હોય છે, કોને માર ખાડે છે. એમ તો રાવણના હૃદયમાં પણ રામ વસેલો હતો જ, એ દાખલો છે. રામજી જ્યારે સેતુબંધ ઉપર આવીને લંકામાં ચડાઈ કરવા માટે આવે છે યુદ્ધ માટે, પુલ બંધાતો નહોતો. પથ્થર પર રામ રામ લખીને પથ્થર સમુદ્રમાં નાખે, પથ્થર તરવા લાગી જાય, પુલ બંધાઈ જતો હતો. આ સમાચાર મળ્યા લંકામાં મંદોદરીને, રામના નામે પથ્થર તરી રહ્યા છે, રામ રામ લખાય છે અને સેના આગળ આવી રહી છે મારવા માટે. ગઈ પોતાના પતિ પાસે, રાવણ પાસે, એને કહ્યું, સ્વામી સાંભળ્યું તમે? શું? પથ્થર પર રામ રામ લખે છે, પથ્થર તરે છે, પુલ બંધાય છે, સેના આગળ આવી રહી છે. હા સાંભળ્યું કે છે. સ્વામી રામ નામ લખ્યું, પથ્થર તર્યા, તમારું નામ લખીએ, પથ્થર તરે ખરો? એવો સવાલ પૂછ્યો. હા પણ જીભ કપાય, ના વળે નાક કપાય. હા કે છે, મારા પથ્થર તરે, તમારું નામ પથ્થર તરે? રાક્ષસ જેવા માણસ મને જગતમાં અપહરણ કરી અહીંયા લઈ આવેલા, તમે કહો છો મારા નામે પથ્થર તરે? जरा हमारी एक मिनट चांदनी भाभी इस तरफ आ जाओ. गया समुद्र किनारे चालते ने बताऊं. एक मोटो पत्थर लीधो, मोटा पत्थर ऊपर मोटा अक्षर लख्यो रावण. पत्थर नाख्यो समुद्र में, जेवो नाख्यो समुद्र में एवो पत्थर तरवा लागी गयो. आश्चर्य थयुं मंदोदरीने, स्वामी रावण लग्यो ने पत्थर तर्यो? आ केम? शुं भेद छे? शुं मायाजाळ छे? शुं जादू छे? कोई भेद नहीं, कोई मायाजाळ नहीं. हूँ ટીલો વિજયી છું. મહાદેવને વરદાન આપેલું છે, મારા પથ્થર તરે ના સ્વામી, હું માનો તૈયાર નથી. બોલો શું ભેદ છે? આ પથ્થર કેમ તર્યો? ત્યારે કે જ્યારે ગાંડી, કોઈ ભેદ નથી, કોઈ માજા નથી. પથ્થર પર લખ્યું મેં રાવણ, અને પથ્થરને ધીરેથી કહ્યું તરજે હો, ન તરે તને ભગવાન રામના સોગંદ છે.
એ પથ્થર તરી ગયો. એવી રીતે આ પથ્થર પણ તરી ગયો. એવો તર્યો લંકાથી સીધો લોકસભા સુધી પહોંચી ગયો હતો. એ પણ આજે રામાયણમાં જ્યારે પાછો પડ્યો હતો સીતા માતા ત્યાં નહોતા મળ્યા મને. લોકસભામાં દિવ્ય વ્યક્તિ કર્યા સીતા માતા ત્યાં દિલ્હીમાં મળ્યા હતા રામની કૃપાથી. ત્યાં રાવણ તરીકે નહીં, હનુમાન તરીકે, ભક્ત તરીકે, સેવક તરીકે આસુરો પ્રેમ લાગણી ખૂબ મને મળ્યા છે, મળતા રહે છે. હવે તો ઉંમર પણ થવા આવી છે. લંકાકાંડની તૈયારી છે. હવે તો સુંદરકાંડમાં જીવીએ છીએ, સુંદર રીતે જીવીએ છીએ. આ સૌ જીવન ખૂબ સુંદર રહે, ખૂબ આનંદમાં જાય, આપનો પરિવાર સુખી રહે, આપના પર ભગવાનની અસીમ કૃપા રહે. અને ફરીથી આપને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. દીપભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વધારે બહુ સુંદર સરસ લાભ આપ્યો. આવી રીતે લાભ અવારનવાર દીપભાઈ આપતા રહેજો. પ્રભુ આપને ખૂબ ખૂબ લાવી તંદુરસ્ત થયું છે. આપણે એ પ્રાર્થના. ધન્યવાદ. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ.